Voilà. La concentration d'une solution, un solvant modique un ou plusieurs solutés immutables. Donc, le solvant, l'eau, principal solvant de l'organisme, c'est l'eau, زائد un ou plusieurs solutés. يعني les solutés أنا بزاف على حسب الكومبارتيمون اللي رانا فيه. لا كونستيتيوشن تاع ها كيما اللي سقساتني طفله قالت لي اسكو اللي سقساتني تاع اللي كنت نهضر عليه اسكو لو برك ماشي لو وحده برك باسكو لو كما هو فيه سان سولفون وفيه دي سوليتي هاد لي سوليتي هضرنا عليهم دوكا لي زيليكتروليت اي نون زيليكتروليت معناتها هذاك اللي كي تحنلقاو فيه الماء زائد شوارد وزائد الغير شوارد ولا كونسونطراسيون دي ديفيرون La concentration des différents électrolytes ou bien les électrolytes تختلف على حسب le compartiment اللي راكي فيه. مثلا نعطيك مثال زعما la concentration تاع الجلوكوز في البلازما ماهيش نفسها la concentration تاع الجلوكوز في داخل الخلية ماهيش نفسها يا خي. فوالا دونك تختلف المكونات تاع الليكيد انترا اكسترا الانترا والاكسترا يختلفوا على حسب اختلاف لي كونسونطراسيون تاع المكونات تاع الليكيد هذاك. دونك نهزو هذوك لي كونسونطراسيون تاع لي سوليتي عندنا بزاف الوحدات اللي نعبروا عليهم على لي كونسونطراسيون. Donc, il peut s'exprimer en grammes par litre ou milligrammes par litre. C'est la concentration pondérale. Pondérale, il y a le poids, la masse, parce qu'il y a le gramme. Donc, la concentration, il y a تركيز مادة في محلول. Donc, on a gramme par litre, il y a la concentration pondérale. On a millimol par litre, la concentration molaire, millimol par kilogramme, la molalité, هذوك ما قريتهم في الشيمي normalement. Milli équivalent par litre, la concentration électrolytique. Je vais la électrolytique, elle concerne les électrolytes ou concentration équivalente. Donc, c'est la concentration électrolytique ou bien la concentration équivalente. Milliosmol par litre, la concentration osmolaire, c'est l'osmolarité, et milliosmol par kilogramme, l'osmolalité. Comme je vous dis, kilogramme, kilogramme, zidou L, molalité, osmolalité. Donc, on va aborder chaque équation. Donc, la concentration pondérale. Concentration pondérale, gramme par litre ou bien milligrammes par litre. C'est facile. Donc, c'est la masse du soluté par litre de solution. Et il y a le وزن تاع السوليتي في 1 litre de solution, في 1 litre de محلول. La molarité en millimol par litre, c'est quoi? C'est le nombre de moles de soluté par litre de solution. يعني عدد المول تاع soluté في 1 litre في 1 litre من المحلول. واش تساوي؟ قال لك 1 millimol par litre واش تساوي 1 ملغ par litre على la masse molaire ou atomique. Donc la masse molaire ou atomique هذوك كما قلنا في الشيمي. نعطيك اكزامبل مثلا لا glycémie واش هي la concentration du glucose في البلازما. دونك راح نحسبوا concentration. دونك هذه لا concentration راح نحسبها بلا مولاريتي معناتها راح نجيب الوحده تاعها بالميليمول بار لتر. دونك كيفاش نجيبها؟ نهز la concentration pondérale على la masse moléculaire ou bien la masse atomique. Bon, la concentration pondérale, elle 1 gramme par litre, milligramme, il y a 1000 mg par litre. La masse moléculaire du glucose, il y a la somme de la masse moléculaire de chaque atome. Qui maintenant, a 6 carbone, 12 hydrogène et 6 oxygène. Donc, c'est 6 fois 12, il y a 12 la masse moléculaire de carbone. On a 1 fois 12, on a 1 هي la masse moléculaire de l'hydrogène fois 12 parce qu'on a 12 hydrogènes. زائد 6 fois 16. 16 هي la masse moléculaire de l'oxygène fois 6 parce qu'on a 6 oxygènes. Donc, on a la somme qui est 180 grammes par mol. Donc, on a la masse pondérale, la masse, ou bien voilà, la masse moléculaire. Donc, on a 1000 mg par litre sur 180 grammes par mol. لاحظوا بلي حاجه لهنايا هنا راهي مليغرام بار لتر ماهيش غرام بار لتر. معناتها باغ كي تجيو تحسبوا لا ماس كي يقولكم حسبوا لا ماس موليكولار راح تهزوا لا ماس بونديرال اون مليغرام بار لتر ماشي غرام بار لتر باش تخرج لكم لا ماس موليكولار اون ميليمول بار لتر ميليمول. دونك راح نهز نديفيزي 1000 على 180 راح نلقاه 5,5 مليمول بار لتر. حنا كيما نعرفوا تسمعوا بلي لا غليسيمي يقول لك السكر نورمالمون لازم يكون 1 غرام في اللتر. هذه تسمعوا بها ولا لا؟ Oui. فوالا. دونك حنا هاد لا غليسيمي نورمال. دونك حنا لا غليسيمي نورمال تاعنا في الدم لازم تكون 1 غرام بار لتر يعني ابوبخي 1 غرام بار لتر. حولناها لملي غرام بار لتر مدت لنا 1000 حنقسموها على ماس اتوميك تاع الجلوكوز اللي هو 6 دونك شاك اتوم عندها لا ماس مولار تاعها نجمعوهم راح نلقى لا كونسونطراسيون يعني راح نعبر على الجلوسيمي بلا مولاريتي. بعد راح نعبر عليها بلا ماس مولار.
دونك 1 غرام بار لتر تساوي 5.5 مليمول بار لتر. يعني سوا واحد تقولي له لا غليسيمي تاعك راهي 1 غرام بار لتر ولا تقولي له 5.5 مليمول بار لتر سي لا ميم شوز. حنا لا نديرو هادو نحاولو عليك باسكو كاين دي طابلو يونيفرسال هذيك يتعاملوا كيما نقولو حنا الوحده l'unité internationale voilà. Donc des fois par exemple des cas cliniques ولا هكا تلقاو ولا بالك ديروا في لي زاناليز تاع دي لابو تلقاو لي كونسونطراسيون par exemple des fois بالمينيمول بار لتر des fois بال1 غرام بار لتر. دونك كل شنو على حساب لي زونيتي اللي يستعملهم. دونك حنا لازم نكونوا نعرفوا التحويلات هذه كامل باش نعرفوا نحسبوا. دونك لا مولاريتي قلت لكم يتليو هذه اللي تتولي كانت لا مولاريتي ولا لا مولاريتي معناتها ولات بالكيلوغرام. كنا نحسبوا لا مولاريتي بار في لتر وحده دونك نحسبوه في الكيلوغرام معناتها سي لو نومبر دو مول دو سولوتي بار 1 كيلوغرام دو سوليوشن معناتها نحسبوا الكتله بار 1 كيلوغرام. اسمها لا مولاريتي تكون غير بالميليمول على لتر. فوالا لا مولاريتي تكون ميليمول بار لتر لا مول بار لتر ولا هذه هي لا مولاريتي تكون بار مول. باغ اكزومبل انا نقول لك 5.5 في 10 قوة ناقص 3 مول بار لتر سي لا مولاريتي نورمال. قصدي يعني الوحدة تاعها هي سي مول بار لتر سوا ميليمول سوا مول essentiel مول بار لتر سي سا. اسكو سمعتي لي سقسات؟ وي وي. اوكي. La concentration électrolytique اللي هضرنا عليها تاع الميلي équivalent par litre. Donc la concentration électrolytique ou concentration équivalente. قلنا مادام قال لك concentration électrolytique معناتها تخص غير الشوارد بركة ماشي لي سبستانس كامل زعما جلوكوز ولا ليبيد ولا لا هذه تخص الشوارد. دونك ou bien نقدروا نسميوها la concentration équivalente. قال لك des millions donnés dans une solution biologique معناتها نحسبوا la concentration تاع شريمة في محلول. Voilà. Donc, où تساوي la quantité en milli-équivalent de charge électrique présente dans la solution. معناتها تساوي كمية الشحن الكهربائية الموجودة في المحلول. دونك كيفاش حنحسبوها؟ قالك 1 ملي إيكيفالون بار لتر اللي هي لا كونسونطراسيون إلكتروليتيك. واش تساوي هذه ملي غرام بار لتر وش هي هذه؟ هي لا كونسونطراسيون بونديرال يا أخي. Voilà. Sur la masse moléculaire ou atomique كما شفنا. دونك هذا الكسر هذا هو عبارة عن واش؟ عبارة عن لا مولاريتي. هاو الكسر هاو يتعاود هاو الكسر شفنا هنا باش حسبنا لا مولاريتي هاو الكسر هاو تعاود لنا هزو نفس الكسر. دونك باش انا نحسب تركيز شاردة في محلول ما واش لازم نهز لا مولاريتي فوا لا فالونس. لا فالونس واش هي؟ هذه معناتها عدد الالكترونات المكتسبة او المفقودة هذه هي لا فالونس. هعطاكم مثال راح يحسب لا ناتريمي. لا ناتريمي واش هي لا كونسنتراسيون تاع ان اتوم في الدم. دونك هي الان اتوم بلازماتيك صوديوم يعني في الدم. دونك لا ناتريمي قال لك est égal 140 مليمول بار لتر. راكم تشوفوا هنا باش عطاها لنا بلا مولاريتي. دونك لا ناتريمي عطاها بلا مولاريتي اللي هي 140 مليمول بار لتر. لا فالونس تاع ان بلس شحال عدد الشوارد اللي هنا المفقودة في الان بلس؟ 1. دونك واش راح لا كونسونطراسيون الكتروليتيك معناتها التركيز تاع الشاردة واش هو اللي هو لا ناتريمي اللي هو لا مولاريتي و لا فالونس معناتها 140 مول بار لتر فوا واحد. هنا قد غير الكترون واحد. دونك لا مولاريتي تاع الصوديوم هي نفسها لا كونسونطراسيون الكتروليتيك باسكو قلنا لا فالونس تاعها لا فالونس شحال فقدت؟ 140 ايكيفالون بار لتر. لا فالونس شحال فقدت؟ لا فالونس هي عدد الكترونات المكتسبة او المفقودة معناتها تهزي العدد ما تنقيش ني زايد ني موان تهزي العدد برك ما يهمكش تفقد اكتسب تهزي العدد. هاو عطالك هنا مثال واحد اخر لا كالسيمي. لا كالسيمي عطالك لا كالسيمي اللي هي الكونسونطراسيون دو كالسيوم في البلازما. هنا عطالك شوفوا هنا عطالكم بلا كونسونطراسيون بونديرال عطالكم 100 ملغ بار لتر. راكم تلاحظوا شوفوا تبعوا معايا مليح لهنا. شوفوا هنا ناتريمي عطاكم بالمولاريتي ديريكتومون ضربناها في لا فالونس بصح يقدر يكلحكم شوف هنا عطاكم بلا كونسونطراسيون بونديرال. دونك نتوما واش تحاولوا تحسبوا بلا ماس مولير تحسبوا بلا كونسونطراسيون مولير ومن بعد تضربوها في لا فالونس. دونك لا كونسونطراسيون مولير واش هي لا كونسونطراسيون بونديرال على لا ماس موليكولار.
دونك اللي هي 100 على 40 هي هي la masse moléculaire تاع الكالسيوم. دونك 100 على 40 فوا 2 هي لا فالونس، هذه 2 هي لا فالونس باسكو قلنا نقول العدد برك لهنا. دونك هنا الكالسيوم فقد 2 إلكترون، دونك تهزو 2 هذه هي لا فالونس. دونك 100 على 40 فوا 2 راح تخرج لكم 5 ملي إيكيفالون بار لتر. معناتها لا كونسونطراسيون إلكتروليتيك تاع الكالسيوم هي 5 ملي إيكيفالون بار لتر. لا كونسونطراسيون تاع الصوديوم par litre il y a 140 milli-équivalents par litre. Est-ce que vous avez compris la concentration électrolytique? اختي Oui. dans ce cas كي نديرو la valence ما نديروش le signe plus ou bien moins. لا ما تديش باسكو راكي عندك ضرب تهزي العدد لا فالونس تاعها تهزي العدد. ندير غير هذاك لو شيفر برك بلا لو سين. فوالا باه تحسبي فوالا باسكو كي تحسبي عدد ميم سي تهزي بصح ما ديري بالقيمه المطلقه يعني كيف. داكور ميرسي. باسكو علاش دوكا هادو حنا ماكمش تقراو باك هكذا شوفوا بلي هادو راكم تقراو ماك تلقاوهم باك كي تدخلوا كما نقولوا حنا لي سيستيم كلينيك بعد كي تدخلوا تقراو ليونوغرام سونغا. كاين واحد حاجه اسمها ليونوغرام سونغا. هذا ايون ديجا كما لا اسمه ايونوغرام سونغا يكون ما نلقاو غرام معناتها حاجه تاع حساب يا خي. نو ايونوغرام سونغا معناتها هي حساب التركيز او بيان تراكيز تاع الشوائب في الدم. هذه مفيده كما قلنا تهمنا بزاف باسكو كاين وين يكون كاين ديزيكيليبر كاين امراض ديال ديزيكيليبر في التراكيز. دونك لازم نعرفوا التراكيز تاع الشوائب في الدم. دونك حنا نديرو ليونوغرام سونغا نديرو تحليل نجبدو الدم نحسبوا التراكيز تاع هاد الشوائب. دونك حنا دي فوا في الديزيون تلقاي يكتب لك بالميليمول بار لتر دي فوا يكتب لك بالميلي ايكيفالون. دونك الوحدات لكم تختلف. عندنا l'osmolarité. Osmolarité واش هي؟ Il y a un nombre de particules de soluté par litre de solution. شوفوا nombre de particules de soluté par litre de solution. معناتها واش نعطيكم مثال عندي سوليوشن محلول واش فيه جلوسيد فيه ليبيد فيه نوت باغ اكزومبل موليكول اورغانيك ايتو. دونك هذه الاسمولاريتي راح تحسب لي النمبر دو بارتيكول معناتها تحسب لي جلوكوز وتزيد تحسب لي ليبيد وتزيد تحسب لي الموليكول اللي عندي. Donc, le nombre de particules, les particules, les molécules organiques, les électrolytes, tout, تحسبهم لي شحال عندي من عدد من لي بارتيكول في 1 لتر من المحلول. هذه هي لوسمولاريتي. هذه لوسمولاريتي مفهوم تحتاجوه بزاف. دونك ملي قال لك 1 ملي اوسمول بار لتر واش تساوي 1 ملي غرام بار لتر سور ماس موليكول اتوميك. هذا الكثره اللي نعاودو نشوفو فيه اللي هو لا مولاريتي fois le nombre de particules. Fois le nombre de particules. Est-ce que فهمتوا؟ صوتوا معايا هذا لازم تكونوا مكونسونطرين معايا. دونك توجور باش تفهموا لازم اكزامبل واش قالكم 1 مليمول بار لتر دو جلوكوز نهزو كونسونطراسيون مولير تاع عندنا 1 مليمول بار لتر دو جلوكوز. دونك هذا 1 مليمول مثلا هزينا 1 مليمول بار لتر جلوكوز درناه في محلول هذا اصلا كونسونطراسيون في محلول. دونك يقول لك شحال في هذا المحلول تاع جلوكوز شحال لوسمولاريتي تاعو دونك تحسب ولا تحسب لوسمولاريتي تاعو راح تهز 1 مليمول هذا الجلوكوز معناتها تهز لا مولاريتي تضربوه في عدد لي بارتيكول. الجلوكوز شحال عندي واحد برك جلوكوز. علاش عندي هذا الجلوكوز ايكال واحد باسكو سي بارتيكول انديسوسيابل. هادو لي بارتيكول شنو هما؟ لي بارتيكول كما عندك الجلوكوز عندك ها محاليل كيما جلوكوز ليبيد بروتين NaCl هادو هما كاملين سوليوتي اللي كاينين في السوليوشن. لي بارتيكول اسكو فهمتي؟ كاين جلوكوز ليبيد بروتين وشا كيما ليبيد واش من ليبيد كل ليبيد كاين بزاف نديرو سمي كيما الاخر مثلا لي سكر لي جلوسيد ما كاينش غير جلوكوز كاين فركتوز ايتو دونك مثلا نعطيكم مثال باغ اكزومبل قلت لكم انا هزينا محلول باك كاين فيه غير الجلوكوز كي كتحسبي هذا المحلول حسبي لوسمولاريتي تاعو. دونك لوسمولاريتي تاعو شنو هي المولاريتي تاع الجلوكوز فوا العدد نومبر دو بارتيكول شحال عدد جزيئات الجلوكوز اللي عندنا. حنا كيما هنا فيك حطينا واحد جلوكوز جزيء واحد دونك هذا واحد نزيد ثاني 1 ملي اوسمول بار لتر. هز لك مثال واحد اخر قال لك 1 مليمول دو NaCl. شوفوا حنا قلنا باللي لي غليسيد كلش هادو يسموهم لي نون الكتروليت.
لي نون الكتروليت قلنا علاش سميتو لي نون الكتروليت قلنا كي نحطوهم في اللو ما يتحلوليش الجلوكوز يقعد جلوكوز ليبيد يقعد ليبيد معناتها البارتيكول راح نحسبوها وحدها بصح كي نهزو لي زيليكتروليت باغ اكزومبل كيما ان ا سي ال كي نحطوه في الماء راح يتحلل ما يبقاش ان ا سي ال هكذاك راح يولي لي شواذ راح يولي لي ان ا بلس وحدها و سي ال موان وحدها دونك حنا كيفاش نحسبوا لوسمولاريتي تاعو تهزي ان مينيمول دو ان ا سي ال اللي هي واحد لا مولاريتي واحد تضرب بها فوا دو علاش فوا دو باسكو واش عندك قلنا كي تحلل مثلك زوج مثلك الان ا بلس زائد سي ال موان دونك ان ا بلس واحد هو بارتيكول واحد و سي ال موان بارتيكول اثنين دونك عندنا دو بارتيكول اسكو vous avez compris دونك واحد فوا دو تمدك 2 ملي اوسمول بار لتر تما اللي ما يتحلوش نديروها واحد واللي يتحلو نديروها دو. فوالا هذيك لي زيليكتروليت يتحلوا كما نقول حنا تحسبي لي مولكيول يمدهم لك باغ اكزومبل يكون عندك مثلا محلول اللي فيه 6 شواذ 4 شواذ 5 شواذ صافي تحسبيهم من بارتيكول تحسبيهم ان ا بلس وحده سي ان مو وحده سي ا 2 بلس وحده ان جي 2 بلس وحدها ا 3 بلس وحده صافي تحسبيهم دونك هذا هو لو نومبر دو بارتيكول صح الجلوكوز او دوزي او وحده ما تحلش ماشي زعما الكربون راح وحده الهيدروجين راح وحده الاكسجين وحده لا يبقى دوزي ميم سي تحطيه في لو يبقى دوزي دونك نسميو بارتيكول ويبقى بارتيكول جلوكوز ملي اوسمول بار كيلوغرام قلنا وين تلقى اوسمولاريتي يعني تحول للكيلوغرام دونك سي لو نومبر دو بارتيكول دو سوليتي بار كيلوغرام دونك اوسمولاريتي هي لا ميم شوز سوف كو هذيك في الليطره وهذيك في الكيلوغرام الوحدات فقط فوالا جينا لا كومبوزيسيون فوالا دوكا حنا هنا راه ليكيد انترا اكسترا انترستيسيال دوكا حنشوفو ملي يكونوا لا كومبوزيسيون دو بلازما سانغان لو ليكيد انترستيسيال اي لو ليكيد انتراسيلولار ليكيد انتراسيلولار وحده لو بلازما زائد بلس لو ليكيد انترستيسيال اللي هو لو ميليو اكسترا سيلولار دونك لو ليكيد اكسترا انتراسيلولار ليكيد اكسترا سيلولار شوفوا عطاكم هذا الدياغرام واش فيه شوفوا هنا من تحت حاطينكم الشوارد ومن الفوق عطاكم لا كونسونطراسيون تاعها لا كونسونطراسيون شو عطاكم لا مولاريتي عطاكم لي مول بار لتر وعطاكم على حساب كل كولور تمثل لي ان كومبارتيمون الحمراء تمثل لي البلازما سانغان الزرقاء تمثل لي لو ليكيد انترستيسيال والصفراء تمثل لي لو ليكيد انتراسيلولار دونك عندنا نشوفوا الان ابيس وين راح كاين كتاب قولوا لي وين راح كاين كتاب وشحال لا كونسونطراسيون بلازما سانغ بلازما تري بيان راح في البلازما aussi في لو ليكيد انترستيسيال لي دو بزاف بارابور ان لانتراسيلولار يعني شوفوا يعني الفرق هذا بعد نحتاجو بزاف شوفوا لا ديفيرونس بين لا كونسونطراسيون شوفوا في ليكيد اكسترا في البلازما يعني والانترستيسيال معناتها هذو لي دو ليكيد اكسترا سيلولار مع الانتراسيلولار ديفيرونس كبيره يعني من 140 لحتى جو سي با 10 à peu près 10 مليمول بار سي une différence شوفوا الكا بلس وين راه K plus un A plus معكوسين هادو حطموا راسهم K plus un A plus معكوسين un A plus يكون beaucoup plus le milieu extracellulaire و K plus يكون beaucoup plus le milieu intracellulaire donc la concentration intracellulaire شوفوا تاع K plus à peu près 140 millimoles par litre l'intracellulaire alors que في l'extracellulaire معناتها في البلازما وفي l'interstitiel راهي تقريبا à peu près 5 millimoles par litre شوفوا CA2 plus CA2 plus كاين petite quantité في البلازما plus l'interstitiel لاحظوا بلي في الانتراسيلولار CA2 plus ما كانش l'MG2 plus l'MG2 plus كاين في الانتراسيلولار beaucoup plus alors que في l'extracellulaire soit البلازما soit l'interstitiel ما كانش راكم تلاحظوا بلي البلازما وليكيد انترستيسيال متقاربين ياك اسكو vous avez remarqué هاد العكس بلي البلازما وي والانترستيسيال متقاربين فوالا لا هي البيكربونات اللي عندنا كيف راهي بوكو بلس وين راهي بوكو بلس راهي في الانترستيسيال دونك اش فيها دونك حنا في راسنا في راسنا واش نحكموا ولا في مهمه نحكموا بلي الان ا بلس كاين بوكو بلس شغل نسميوها شاردة الوسط الخارج الخليه دونك اللي هي الكاسون تاع الميليو اكسترا سيلولار الكا بلس تاع الانترا الاف سي او 3 موان تاع الانترستيسيال l'MG2 plus تاع l'intracellulaire le chlore تاع l'interstitiel donc on a l'interstitiel في l'H 3 mois في le chlore الفوسفات عندنا في l'intracellulaire donc l'intracellulaire عندنا الفوسفات عندنا
الكا بلس. ثاني عندنا الكبريت، عندنا الاس او 4 دو موا. ولي زانيون، هنا لي زانيون يقصد به توت لي بارتي زوتر بارتيكول ما تكرهمش كامل، توت لي زوتر بارتيكول اللي عندها شارج نيجاتيف باردون، soit des protéines, soit des autres électrolytes. Les anions qui يقولك anion soit يقدر يكون بروتين soit شريدة أخرى عندها شارج نيجاتيف. دونك شوكم تلاحظوا كاينش واحد يعطي لي رومارك من هذه الحاجة، سورتو في لي شارج إلكتريك بين الانترا والإكسترا. Est-ce que vous m'entendez? Non, électriquement. Est-ce que comme ça واش قلت لي دوكا هضرت راه ما سمعتك مليح، سمعت الكل. دونك شوفوا لاحظوا معايا، شوفوا ال Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, HPO4-, SO4-. شوفوا الاصفر، هذا الاصفر يمثل لي تاع الانتراسيل، راه طالع بزاف، راه طالع في الكا بلس الاولى، طالع في الاش او بي دو موا، طالع في الاس او 4 دو موا، طالع في لي زانيون، وطالع في الاتش سي او 3 موا. يعني راكم تشوفوا بلي الانتراسيلولار فيه لي شارج الكتريك نيجاتيف، معناتها لو ميليو انتراسيلولار est chargé négativement. Est-ce que هذه remarquez-toi? Au contraire, مع le milieu extracellulaire où il est chargé positivement. Est-ce que راكم تفهموا؟ Oui, والكاب صح لي بليز. Non. Voilà, على بالي لو كا بلس راهي بوزيتيف، بصح شوفي لو كا بلس عندك كونسونطراسيون تيل كونسونطراسيون باغ اكزومبل عندك هنا 140، بصح شوفي الانتراز زيدي لها مثلا زيدي لها 10 اش او 3 موا، زيدي لها 100 اش بي او 4 دو موا، زيدي لها 20 اس او 4 هذو كل دي شارج نيجاتيف، زيدي لها 50 انيون. يعني ميم سي عندك الكابوس بزاف الانتراسيلولار بصح بارابور على الاكستراسيلولار بزاف، بصح لي شارج نيجاتيف راهم بزاف في الانتراسيلولار. حبيت نسقسيك هذا الرسم شنو العلاقة تاعو بصح شكون نحسبو؟ كيفاش؟ هذوك اوكي عاودي. هذوك القوانين اللي كنا هذا نحسبو الرسم؟ فيهم الساعة. ايه شو العلاقة تاعو باش كنا نحسبو الساعة؟ واش كنا نحسبوا؟ ايه كي تهضري على لي زيكواسيون اللي كنا نهضروا عليهم من قبل، هذوك شنو العلاقة تاعهم مع هذا؟ كيفاش علاقه؟ هذوك هضرناهم علاش باش كي تعرفي لي كونسونطراسيون. هنايا عطي لك هنا لي كونسونطراسيون، هذا الدياغرام يبين لك يعني يبين لك التركيب تاع لي كومبارتيمون، شحال النسب تاع الشوارد اللي متواجده في لي كومبارتيمون سواء اكسترا انتراسيلولار. بصح هذيك القناة وريت لكم اللي يسموا الوحدات اللي نخدموا بهم في التراكيب. هنا هذا في الدياغرام استعمل لك الميلي مونطور، هو عطى لك اصلا تركيز، يعني ما كنتش تحكي هنا عطى لك تركيز تحدث باش تعرفي الفرق التركيب بين الميليو انترا واكسترا سيلولار. وي دونك راح نشوفوا اون ديتاي لا كومبوزيسيون. نبداو بالاكسترا سيلولار. قلنا الاكسترا سيلولار كوم دابيتود واش فيه الانترفيسيال وفيه لو بلازما. واش قال لك كومبوزيسيون ايونيك دو بلازما اي دو ليكيد انترفيسيال اي لا ميم. هذا لاحظناها قبل ما نشوفوا، هذا لاحظناه لهنا قلت لكم راكم تلاحظوا بلي الاحمر والازرق راهم مقاربين، شوفوا تقريبا يعني يكونوا في بلان شوز. دونك هذا الاحمر اللي هو البلازما والازرق اللي هو الانترفيسيال. دونك راهم سي بور سا قال لك البلازما وليكيد انترفيسيال لا كومبوزيسيون تاعهم كيما نقولوا حنا التركيبه الكيميائيه تاعهم راهي تقريبا كيف قال لك comme le plasma et le liquide interstitiel sont séparés par la membrane imperméable des capillaires, oui, leur composition ionique est la même. La différence la plus notable entre ces deux compartiments est la plus forte concentration de protéines dans le plasma. قال لك وش هي la différence يعني الوحيده اللي تقدري تلاحظيها هي les protéines. التركيز تاع البروتين او بيان كميه تاع البروتين في البلازما تختلف شويه عن كميه البروتين في الانترستيسيال. alors que les autres ions كيما الصوديوم كيما الكالسيوم البوتاسيوم هذو لي زوتر ions اللي شفناهم هنا تقريبا التركيز تاعهم سي لو ميم. فشوفوا هنا لي زانيون بروتييك قلنا غير لي بروتين باك شوفوا بيه غير الاحمر باك اللي لازم تقريبا ما كانش. فالانترستيسيال الي بوفر من البروتين ما كاينش البروتين.
alors que le plasma est riche de protéines. Ou l'intra riche beaucoup plus, intracellulaire, اللي هو فيه بزاف. Donc, il y a la différence entre l'interstitiel et le plasma, il y a les protéines. Je vais oublier les protéines qui sont dans le plasma, alors que l'interstitiel, pauvre. Donc, les capillaires ont une faible perméabilité pour celles-ci, de sorte qu'ils ne laissent passer dans les liquides interstitiels que très peu de protéines dans la fluide. أنا شغل نشرح لكم علاش السبب ليه الانترستيسيال ما فيهش لي بروتيين باسكو قالكم كيما نعرفوا بلي لا سيباراسيون انتر لو ليكيد انترستيسيال لو بلازما اللي هما لي كابيلار اللي هي لا باروا جدار تاع الوعاء هو اللي سيباري بين الانترستيسيال وبين البلازما دونك هذاك الجدار يتكون خلايا اللي هما لي سيلول اندوثيليال هذوك لي سيلول اندوثيليال ils ne sont pas perméables aux protéines ما يخليوش لي بروتيين يعقبوا دونك سي بور سا عندنا ما يخليوش لي بروتيين يعقبوا بيان سور من البلازما الانترستيسيال دونك سي بور سا عندنا une faible concentration des protéines dans l'interstitiel. Est-ce que vous avez compris? Voilà, how le plasma, how l'interstitiel, هذه شفتوا هذو les ports entre les cellules là وين يركبوا les molécules. Donc يركبوا الشوارد يركبوا toujours qu'il y ait une passage تاع les ions entre l'interstitiel et le plasma, alors que les protéines non, que ما ينفعش parce qu'ils sont des macromolécules, ما يركبوليش من على ما يعقبوليش عبر la paroi capillaire ما يعقبوش. Donc c'est pour ça on a une faible concentration des protéines au niveau de l'interstitiel. Donc en raison de l'effet Gibbs-Dolan, la concentration de cation est un peu plus forte, environ 2% de le plasma que dans le liquide interstitiel. هذا l'effet Gibbs-Dolan هذا بون باش نشرح لكم يطلب شرح بزاف بون بالك نديركم على الفيديو نشرحوا بالبابي والورقه باش تفهموا بيان وننصحكم دوك نبعث فيديو ثاني تتفرجوا عليه بيان دونك يشرح على التوازن اللي يحصل entre les milieux يعني عندنا كيما نعرفوا حنا لي ممبران سيلولار في العضو تاعنا وبيان في الجسم تاعنا هما دي ممبران سيمي بيرميابل يعني ما يخليوش ما يفوتوش كلش يفوتوا غير لي موليكول الصغار alors que les macromolécules ما يفوتوهاش donc هادو لي ممبران سيمي بيرميابل هادو سيمي بيرميابل ou bien imperméable راح يصرى بيناتهم entre les deux séparer les deux milieux donc كيما عندنا la membrane cellulaire séparée اللي بين خلية le milieu interstitiel كيما la membrane تاع la paroi capillaire séparée اللي بين le plasma و l'interstitium. Donc, un certain un équilibre entre quoi et quoi, entre les milieux, soit les concentrations de lésions, soit les charges électriques. Donc, هذا l'effet Gibbs-Dolan راح يعتمد على زوج حوايج يعتمد على تدرج تركيز يعتمد على la force électrique يعني يعتمد على les charges électriques تاع les ions باش يحصل لي un équilibre بحيث يكون un équilibre entre les deux milieux. وكي نقول لكم ان équilibre ماشي ça veut dire pas que عندهم les mêmes concentrations ماشي معناتها d'ailleurs انا شفناها بلي ما كانش concentration نفسها هذا ان اورغانيزم l'équilibre تاعو l'homéostase تاعو نورمال عندنا انا بلس الخارج 140 مليمول par litre في الميليو اكستراسيلولار alors que l'intracellulaire عندنا 10 يعني معناتها كي نقول لكم l'équilibre ماشي معناتها نفس الكونسنتراسيون وماشي معناتها ثاني نفس لا شارج الكتريك مي سيت ان اكيليبر يحصل اذا تساووا لي دو فورس هادو اذا تعادلوا لي دو فورس لا فورس الكتريك لا فورس كيميك معناتها يهضر لا فورس كيميك تاخذ بها لي كونسنتراسيون لي بروتيين دو بلازما اون شارج نت نيجاتيف هذه لازم تخرجوا بها من المواجهه حتى اذا باش تولوا لازم تشوفوا عليها شوفوا بلي لي بروتيين تاع البلازما عندهم شارج نيجاتيف نعيطوا لهم لي زانيون بروتيين اسكو تحكموا هذه فراسكم تحتاجوها هذه بزاف دونك لي بروتيين عندهم شارج نيجاتيف et tendent à attirer les cations donc كيما نعرفوا حنا القانون تاع الجاذب شيء تاع شيء متعكسين في لا شارج الكتريك يديروا كاين لي بروتيين دو بلازما قلنا لي بروتيين دو بلازما واش يصير لهم ما يفوتوش يا اخي ما يعقبونيش الانترستيسيون باسكو قلنا هما دي موليكول كبار ما يفوتوناش دونك يقعدوا في البلازما et comme si هاد لي بروتيين sont chargés négativement donc راح يجبدوا لي كاسيون راح يجبدوا شوارد مشحونه
positive راح يجبدوها عليهم donc يخليوها في البلازما donc ils tendent à attirer les questions à l'inverse les protéines repoussent les anions كما نعرفوا قانون التجاذب والتنافر alors que les autres anions اللي كاينين في البلازما راح يبعدوهم حيث يبعدوهم راح يفوتوا من البلازما للميليو interstitiel donc à l'inverse les protéines repoussent les anions de sorte que leur concentration tend à être plus forte dans le liquide interstitiel que dans le plasma. Est-ce que vous comprenez? Non. انت قلتي لنا بروتين ما يفوتوش ما يفوتوش ايه يفوتوا قلتي لنا لي بروتين دو بلازما ها ما فهمتش راه الاشكال عندك قلتي لنا لي بروتين دو بلازما اون شارج نيجاتيف نيجاتيف ها قلت لكم البلازما لي بروتين كاين بزاف في البلازما الانترستيسيال ما فيهش لي بروتين هذوك لي بروتين اللي كاين في البلازما الشارج الشحنه تاعهم نيجاتيف كي عاشت الشحنه تاعهم نيجاتيف راح يجبدوا يقعدوا في البلازما مش حيخرجوا يجبدوا ليهم لي شارج بوزيتيف قانون التجاذب يجبدوا لي شارج بوزيتيف كاين دي زيون في البلازما كاينين دي شارج بوزيتيف لو CA2+ الام جي 2+ هادو راح يجبدوهم ليهم وكاين في البلازما ثاني دي شارج نيجاتيف دي زوتر زيون كيما لي زوتر انيون كيما شفناهم لهنا الاش بي pardon le HPO4- عندنا ال SO4- هادو دي شارج نيجاتيف هادو لي زانيون بروتييك هادو راح يقولوا يديرهم بتنافر راح يبعثوهم راح يبوسيوهم يدفعوهم كي يدفعوهم هادو يوليو لي زانيون يخرجوا يروحوا للانترستيسيال اسكو فهمتي وي فوالا دونك هنا لي بروتين راح يبقاو لي في البلازما مش يخرجوا وانما يخرجوا لي زوتر زيون اللي هما لي زانيون هما اللي راح يخرجوا باسكو علاش باسكو لي بروتين مع البروتين صار بيناتهم تنافر كي صار بيناتهم تنافر لازم واحد فيهم يخرج يا اخي كي تهزي زوج تكير وين يكون تنافر يا اخي يتباعدوا دونك هادو يتباعدوا فيهم يبعد لي بروتين ما يقدروش يخرجوا باسكو سون دي ماكرو موليكول دونك شكون اللي يخرج راح يخرجوا لي زيون هما اللي راح يخرجوا دونك قال لك سي بور سا لي زانيون كي عندنا اسمها بروتيين شارج نيجاتيف ها الو باش اسمع قلت لك لي بروتيين دو شارج نيجاتيف ولا بوزيتيف ما يخرجوش كاع بصح لي بروتين سون شارجي نيجاتيفمون قلت لك هذه حاجه لازم تحكموها لي بروتين شارجي نيجاتيفمون لي بروتين دو بلازما وي phrase لازم تخرجوا بها لي بروتين دو بلازما اون شارج نت نيجاتيف اي تون اتيري لي كاس دونك هما راح يجبدوا ليهم الشوارد المشحونه موجب والاخر يرفوسيو اللي الشوارد المشحونه سالب قالك كنتيجه لهذا الفينومين واش راح يصير راح الانترستيسيون راح يكون فيه لي زانيون اكثر من بلازما دونك سي لوجيك donc au total le milieu interstitiel contient très peu de protéines plus de CL- HF3- et un peu moins de Na+ que le plasma parce que les protéines qui sont dans le plasma هذوك les protéines négatives يبدو les positifs كيما ال Na+, donc c'est pour ça qu'ils يقعدوا لي في الداخل البلازما واحد تكون la concentration de Na+ beaucoup plus في البلازما لكن en même temps راح يدفعوا لي يبعدوا لي لي زانيون من البلازما اللي هما كيما CL- HF3- راح يخرجوا لي وين يروحوا للانترستيسيون سي بور سا لا concentration تاع CL- HF3- راح تكون beaucoup plus élevée que البلازما اسكو فهمتوا علاش التغير علاش ماهوش كيف لي كونسنتراسيون بين البلازما وبين الانترستيسيون Oui. Très bien. En pratique, on considère que la concentration des ions est la même dans l'étude interstitielle. هنا على البراتيك شغل ما يدمجوش هذو الفروقات الكبيره ايتو راح يقول لك اون كونسيدير باش نعتبروا برك que les ions et la concentration des ions c'est la même entre le plasma et entre l'interstitium. Le cation le plus abondant est le Na+, et les anions les plus abondants c'est L- et HCO3-. Le compartiment intracellulaire. هضرنا على l'extracellulaire, هضرنا على البلازما والانترستيسيوم. L'intracellulaire. Le liquide intracellulaire est séparé du liquide extracellulaire par la membrane cellulaire. قلنا وشفنا très perméable à l'eau, mais très peu perméable à la plupart aux solutés. يعني شوفوا la membrane cellulaire qu'elle بزاف كما نقولوا احنا perméable للماء بصح شويه les autres solutés, soit les protéines, soit les anions, les cations.
هذوما les solutés. Les autres solutés, soit les glucides, les lipides et tout. À la différence du liquide extracellulaire, معناتها قال لك كي نديروا الفرق مع الليكيد extracellulaire, le liquide intracellulaire واش فيه plus de protéines, 4 fois plus que dans le plasma. معناتها نجيو نقارنوا باللي quantité تاع البروتين اللي كاينه في البلازما و quantité تاع البروتين اللي كاينه في الانتراسيلولار. راح نلقاو لا quantité اللي موجوده في الانتراسيلولار تاع البروتين تساوي 4 أضعاف من لا quantité تاع البروتين الموجوده في البلازما. دايوغ انا شفنا هذا الدياغرام يشرح لكم في الفيكسيشن. انا شفنا في لي زانيون بروتينيك، شوفوا لي زانيون بروتينيك راهي طالعه بالاصفر اللي هو الليكيد انتراسيلولار. معناتها بلي البروتين كاين بزاف في الليكيد انتراسيلولار كو دون البلازما. Beaucoup plus de K+, cation les plus abondants, et de phosphate, l'anion le plus abondant, plus de magnésium et de sulfate, moins de Na+, de Cl-, moins de bicarbonate. شوفوا هذه الهضره كلها هو يعاود يترجم لكم هذا الدياغرام بالكتابه. يعني هذا واش شفناه يعاود يكتب لكم واش كاين واش ما كاينش. كي يقول لكم باغ اكزومبل كيسيون واش هو لي كاسيون لي بلوز ابوندون الانتراسيلولار اللي هو K+.